الله العظيم ولك الحمد يا الله يا ربنا مولانا معبود يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وقضائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ونسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووافقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم فقه أولادنا وذريتهم في الدين وعلمهم التأويل. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين المجتهدين والعلماء العاملين المخلصين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين. ثم إلى سكن في تربة المعلى والبقي والزنبل والفريت والأقدار والعينات وجميع تربة البشر. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الصادق والفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح سيد الوالد الحبيب حسن بن الحبيب عبد الله بن الحبيب مرشاتري وإلى روح سيد الوالد الحبيب سالم بن الحبيب عبد الله بن مرشاتري وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضا وقربه وثوابه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم اللهم اغننا بالعلم وزيدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya, kesempatan yang masih diberikan kepada kita hingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan umur yang panjang dan diberikan taufik bisa hadir melangkahkan kaki kita ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kajian hari kita. Semoga daripada niat kita Allah memberikan pahala yang besar dan ibadah yang telah kita kerjakan semua daripada zikir, doa serta sholat yang telah kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik di sisinya. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Semoga kelak kita termasuk golongan umat yang pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita masih dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bahas tentang Nabi siapa? Masih ingat? Nabi Dzulkifli ya? Nabi Dzulkifli. Selanjutnya akan masuk pembahasan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Kalau kita bahas atau kita mendengar Nabi Yunus yang ada dalam pikiran kita, kisahnya bagaimana? Tentang apa? Tentang ikan. Ikan paus ya. Ada nabi yang dimakan ikan paus. Sebenarnya bukan dimakan Pak, tapi ditelan. Kalau dimakan itu kan dikunyah, bisa mati. Tapi ini ditelan saja. Allah perintahkan kepada ikan paus jangan dimakan. Karena Yunus itu bukan makananmu ya. Jadi Yunus itu dimasukkan ke dalam perut sebagai penjara aja, bukan sebagai makanan. Jangan dirobek dagingnya, jangan dipatahin tulangnya, kata Allah kepada ikan paus tersebut. Nah, kisah Nabi Yunus Allah ceritakan di dalam 4 surat dalam Al-Quran. Bahkan Allah abadikan Nabi Yunus dengan nama surat tersendiri, yaitu surat Yunus. Ada surat di Al-Quran namanya surat Yunus. Enggak cuma namanya disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, tapi Allah abadikan menjadi nama sebuah surat. Yang pertama di surat Yunus ayat 98, yang kedua di surat Al-Anbiya ayat 87 dan 8, yang ketiga di surat As-Saffat ayat 139 sampai 148, yang keempat surat Al-Qalam ayat 48 dan 50, 48 sampai 50. Nah, ini adalah 4 surat yang mengisahkan tentang Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nah, kalau mau lengkapnya baca Al-Qur'annya, dibaca tafsirnya yang terjemah buat memperdalam pengetahuan kita. Nabi Yunus disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu di dalam 4 surat dengan nama yang berbeda. Ada 3 nama yang disebutkan Allah panggilan terhadap Nabi ini. Yang pertama sebutannya Yunus. Allah memanggil Nabi ini dengan sebutan Yunus, berarti namanya memang Yunus. Sudah jelas nasnya di dalam Al-Quran bahwa ada Nabi yang bernama Nabi Yunus. Di
Al-Quran yang lain Allah sebutkan panggil nama Nabi Yunus dengan wadhanun. Dhanun. Nun itu artinya ikan paus. Satu bahasa nun itu artinya paus. Dhanun. Panggilan Allah yang ketiga kepada Nabi Yunus ini sahibul hut, orang ditelan oleh ikan paus. Nah, ini adalah panggilan Allah kepada Nabi Allah Yunus dengan Dhannun, yang ketiga dengan sahibul hut. Yang akan kita baca yang pertama adalah surat Yunus. Nabi Yunus ini termasuk daripada Nabi Bani Israel. Yunus bin Matta, nanti keturunannya itu sambung kepada Nabi Allah Ishak. Ishak bin siapa, masih ingat? Ishak bin Yakub. Nah, Nabi Yakub kan kemarin punya dua anak, Ismail dan Ishak. Nah, dari Nabi Ishak ini nanti bakal lahirlah nabi-nabi Bani Israel yang jumlahnya ribuan. Sangat banyak, salah satunya ini Nabi Allah Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus ini termasuk nabinya Bani Israel dan diutus ya orang Bani Israel. Kita tahu sendiri sebelum-sebelumnya bagaimana kelakuannya, akhlaknya, tingkah lakunya orang-orang Bani Israel. Di dalam surat Yunus ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisahnya Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fana'aha imanuha illa qauma Yunus. Ma amanu kashafna anhum adzabal khizy fil hayati dunya wa mata'nahum ilahin. Ini satu ayat dari surat Yunus menjelaskan tentang kisah Nabi Yunus yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir itu dengan hadis-hadisnya secara lengkap. Kalau kita baca dari satu ayat ini aja, penjelasan tentang Nabi Yunus ini sudah lengkap, Pak. Semua ulama lihat di beberapa tafsir semuanya mencantumkan keterangan yang sangat lengkap dari ayat ini. Berdasarkan satu ayat ini lengkap kisahnya Nabi Yunus berdasarkan hadis perkataan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum Yunus." Mengapa tidak ada penduduk sebuah kampung atau negeri yang segera beriman sehingga imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Allah menjelaskan di sini kepada kita bahwasanya kaumnya Nabi Yunus ini adalah kaum yang mendapatkan pengecualian, kaum yang mendapatkan keistimewaan dari Allah. Kalau kaum-kaum terdahulu, kita udah baca sedikit kemarin, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi siapa lagi? Syuaib. Itu mereka ketika diturunkan azab itu ada yang selamat enggak? Ada enggak yang selamat ketika azab turun di hadapan mereka? Ada yang selamat enggak? Enggak ada. Musnah semua, binasa. Nah, ini berbeda dengan kaumnya Nabi Allah Yunus yang diberikan pengecualian. Pada umumnya kalau sebuah kaum telah diturunkan azab karena menolak dakwah nabinya, tidak akan ada yang selamat, satu pun nggak akan ada yang selamat, kecuali kaumnya Nabi Yunus nih. Azab udah turun di depan mata, kemudian mereka bertobat minta ampun seluruhnya, sehingga Allah angkat azabnya. Bagaimana kisahnya? Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizy. Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa matta'nahum ilahin, dan kemudian kami berikan mereka kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Ini adalah pengecualian daripada umat-umat terdahulu yang diberikan pengampunan oleh Allah, padahal azab itu sudah berada di depan mata. Jadi Nabi Yunus ini diutus kepada sebuah kampung yang bernama Nainawa kampungnya.
Kampungnya bernama Nainawa di kota Musil, negara Irak. Di Irak. Jadi Nabi Yunus ini diutus di negara Irak. Kotanya namanya Musil, kampungnya namanya Nainawa. Penduduknya itu ada sekitar 100.000. Ini dijelaskan langsung oleh Allah. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin yazidun. Dan kami utus Yunus ini kepada sebuah kampung yang mana penduduknya ada 100.000 lebih. Sebagian ulama mengatakan 120.000, tambahannya 20.000. Kaumnya ini sama seperti umat-umat terdahulu, udah menyimpang, Pak. Mereka menyembah berhala, ya'budunal asnam. Menyembah berhala, akidahnya udah menyimpang. Tidak menyembah Allah lagi, tidak menuhankan Allah lagi, tapi menuhankan apapun yang bisa disembah. Patungkah itu, pohonkah itu, apapun yang disembah akan disembah. Fa arsalallahu ilaihim Yunus yad'uhum ilal iman fada'ahum fa'abau. Kemudian Allah utuslah Nabi Yunus kepada kaum ini, kampung Nainawa, diajak kembali kepada Allah, beribadah lagi kepada Allah, menuhankan Allah. Fa'abau, mereka menolak. Orang Bani Israel ya diajak beriman kepada Allah, kalau udah katanya dia mau nyembah berhala, ya udah nyembah aja. Istilahnya bodoh amat, Yunus ini mau ngomong apa, mau ceramah apa, terserah. Dia nyembah aja berhala, nggak mau sama sekali, sedikit pun tidak mau mengikuti ajakan Nabi Yunus. Faqila lahu akhbarahum annal adzaba faqila innahu aqama yad'uhum tis'a sinin. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Yunus berdakwah pada kaum ini selama 9 tahun. 9 tahun kalau dibandingkan dengan Nabi, nggak ada apa-apanya, Pak ya. Nggak ada apa-apanya. 950 tahun vs 9 tahun. Nggak ada apa-apanya. Kemudian setelah diajak berdakwah, didakwahkan nggak mau, diajak menyembah Allah nggak mau, diperbaiki akhlaknya nggak mau, maka biasa seperti nabi-nabi terdahulu dikabarkan bahwasanya akan datang kepada mereka azab. Kalau kalian nggak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti ajakan saya, maka tunggu dalam 3 hari akan turun azab. Biasanya nabi kayak gitu. Kalau udah mentok, udah minta azab sama Allah. Berapa waktunya? 3 hari. Maka mereka ini saling berbicara, saling berbisik-bisik. Faqalu inna nujarrib alaihi kadziban. Mereka tahu ini Yunus, Pak. Orangnya itu enggak pernah berbohong. Orangnya baik, akhlaknya baik, muamalahnya juga baik, dan enggak pernah diketahui bahwasanya Yunus ini berbohong. Kita coba nih, benar enggak nih apa yang disampaikan bahwasanya dalam 3 hari akan turun adab. Fangduru fa in bata fikum lailata tilka lailah falaiin. Kita lihat nih, kalau seandainya dalam 3 hari ini Yunus masih ada, berarti adab tidak akan turun. Wa illam yabit fa'lamu al-'adaba musahibakum musabihakum fa innal 'adzaba musabihakum. Tapi kalau seandainya dalam 3 hari ini Yunus enggak ada, maka ketahuilah bahwasanya azab itu akan benar-benar datang. Ini mereka pengen ngetes nih, apa yang diomongin sama Yunus benar enggak? Dia ngomong dalam 3 hari akan ada azab. Kalau seandainya dia masih di sini, ada bersama kita di kampung kita, berarti bohong. Enggak mungkin azab turun. Padahal di situ ada seorang nabi. Tapi kalau seandainya Yunus enggak ada di kampung kita, maka perhatikanlah bahwasanya azab akan benar-benar turun. Ini diantara mereka ngobrol, saling mengeluarkan pendapat. Falamma kana fi jawfi tilka laila kharaja Yunus min baini azharihim. Maka ketika malam ketiga tiba, Nabi Yunus pergi, Pak. Tidak disebutkan riwayatnya apakah ada keluarganya membawa anak istri, tidak ada riwayat menyebutkan, akan tetapi disebutkan hanya Yunus keluar dari kampung itu. Diam-diam, nggak ada yang tahu satupun. Orang nggak ada yang tahu. Tengah malam mungkin. Falamma asbahu taghashahumul adzab fakana fawqa ru'usihim qadra mail. Ketika datang waktu subuh hari ketiga itu, tiba-tiba ada awan hitam yang datang.
Mereka menyaksikan bahwasanya benar ini apa yang disampaikan oleh Yunus. Takut, Pak. Kalau kita udah ngelihat tanda-tanda seperti itu, tanda-tanda azab udah di depan mata, bagaimana perasaan kita? Takut. Maka dalam ketakutan mereka ini, mereka mencari Yunus di rumahnya, nggak ada. Di kampung itu dikelilingin, suruh nyari Yunus, ternyata tidak ada. Azab sudah di depan mata, nyari nabinya nggak ada. Ini udah pastikan bahwasanya azab akan segera turun, pasti. Maka ketika itu azab turun, awan hitam turun mengeluarkan asap yang sangat hitam. Ghamatis sama ghaiman aswad hailan yadkhunu dukhanan syadidan, mengeluarkan awan itu mengeluarkan asap yang sangat hitam. Fahabita hatta taghasyahum fi madinatihim waswaddat sutuhuhum. Saking hitamnya itu awan, semua yang terkena awan itu berubah menjadi hitam. Rumahnya jadi hitam, orang-orang itu berubah menjadi hitam semuanya. Falamma ra'au dzalik ayqanu bil halak. Udah, kita ini akan binasa, kata kaumnya Nabi Yunus. Kita akan binasa, kita akan mati semuanya di kampung ini. Fatalabu Yunus nabiyahum fayajid. Nyari Nabi Yunus enggak ketemu. Dicari aja enggak ketemu. Wa qadafallahu fi qulubihimut taubah. Maka pada saat ketakutan seperti itu, Allah melemparkan dalam diri mereka keinginan untuk bertaubat. Allah berikan hidayah. Dia pengen taubat. Padahal nabinya udah nggak ada, azab di depan mata. Apa yang mereka lakukan? Saking takutnya itu benar-benar pengen bertobat, dan taubatnya ikhlas benar-benar karena Allah. Fa kharaju ila anfusihim wa nisaihim. Keluar kampung semuanya, keluar rumah menuju lapangan, keluarganya semua dibawa, anak istrinya, binatang-binatang ternaknya, hewannya, mulai dari sapi, kambing, onta, semuanya dibawa dan dipisahkan. Anak, seorang ibu dipisahkan dari anaknya yang masih kecil, yang bayi. Binatang ternak yang ada anaknya dipisahin, Pak. Enggak dijadiin satu. Tujuan untuk apa? Tujuannya supaya mereka menangis semua. Bayi karena jauh dari ibunya menangis. Kemudian binatang ternak jauh dari ibunya pengen nyusu, yang mengeluarkan suara. Kalau bahasa kampung saya gegembretan, kambing. Dan onta juga begitu, sapi juga seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menarik rahmat Allah, meminta kasihan dari Allah. Sampai seperti itu tuh. Allah ilhamkan pada mereka, bukan secara langsung enggak. Allah timbulkan rasa taubat pada diri mereka, dan Allah ilhamkan itu supaya seperti itu, dan mereka menggunakan pakaian yang compang-camping seperti pengemis supaya dikasihanin. Qadafallahu fi qulubihimut taubah fa kharaju ila sa'id bi anfusihim wa labisul mas wa azharul iman wa taubah. Dari situ mereka tampakkan keimanan kepada Allah dan benar-benar ingin taubat. Taubat itu kan syaratnya menyesali perbuatan dan niat enggak mau mengulangi lagi, dan membuang jauh-jauh itu perbuatan yang pernah dilakukan. Nah, itu udah dilakuin oleh mereka semuanya. Menyembah berhala udah enggak. Kemudian benar-benar bertaubat kepada Allah dan benar-benar menunjukkan keimanan kepada Allah. Wa farraqu baina walidatin wa waladiha. Setiap ibu dipisahkan daripada anak-anaknya. Wala an'am, dan begitu juga hewan ternak semuanya dipisahkan daripada ibu-ibunya. Wa al aswatuha, sehingga terdengar suara yang begitu keras dari tangisan bayi, tangisan orang yang bertaubat, suara rintihan hewan, itu semuanya menggelegar, Pak. Bagaimana kalau satu kampung orang jumlahnya ada 100.000, ditambah hewan menjerit semuanya. Kan keras suaranya, Pak ya. Keras suaranya. Apalagi suasana adem, tenang. Hanya awan hitam yang berada di atas Waqtalatat aswatuha bi aswatihim, suara dari manusia bercampur lebur dengan suara hewan. Jeritahannya, rintihannya, pekikannya, semuanya bercampur lebur. Wa ajju wa tadarra'u ilallahi azza wa jal. Dan mereka semuanya bertadarru di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah, merasa takut dengan
dan azab. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan rame-rame Pak. Mereka berkatakan amanna bima jaa bihi Yunus. Ya Allah, kami beriman dengan apa yang telah dibawa oleh Yunus nabi kami. Menyatakan keimanannya kepada Allah. Farahamahum rabbuhum fastajaba da'ahum wa kasyafa anhumul adzab ba'da ma adallahum. Situlah terbuka pintu taubat Allah. Allah merahmati mereka dan diampuni mereka, kemudian diangkat azabnya itu nggak jadi. Nah gitu ceritanya, azabnya kaumnya Nabi Yunus diangkat. Dan ini tidak terjadi terhadap umat-umat sebelumnya. Bahkan nanti setelah ini kisah Fir'aun pun tidak diampuni oleh Allah. Ketika Fir'aun sudah tenggelam nih, tinggal lehernya doang, kepalanya menyatakan saya beriman dengan apa yang diimani oleh orang Bani Israel, tetap tidak diterima imannya. Jadi obat itu akan diterima oleh Allah kecuali kalau seandainya orang udah sakaratul maut. Kalau umat-umat terdahulu apabila azab sudah ada di depan mata. Nah ini pengecualian daripada umatnya Nabi Yunus. Lalu bagaimana Nabi Yunus? Kemana dia? Kemana? Nabi Yunus menunggu selama 3 hari, azab kok nggak datang-datang ini. Kata Nabi Yunus, wa kana Yunus qad kharaja fa qama yantadhirul adzab wa halaka qaumahu falam yara syai'an. Ditunggu-tunggu azab enggak datang. Kemudian kaumnya juga dilihat dari jauh itu masih baik-baik aja. Ada apa ini? Wa kana man kadzdzaba wa lam takun lahu bayyinatu qatlin. Padahal mereka orang yang telah mendustakan dakwanya Nabi Yunus, tapi enggak ada tanda-tanda kebinasaan ini, enggak ada. Kata Nabi Yunus. Faqala Yunus kaifa arji'u ila qaumi. Kalau begitu buat apa saya kembali kepada kaum saya? Wa qad kadzdzab, mereka sudah mendustakan saya. Mereka sudah mendustakan saya sedangkan azab enggak turun. Buat apa saya kembali? Buat balik kepada mereka. Atiban ala rabbih mughadiban liqaumihi. Fantalaqa atiban ala rabbih mughadiban liqaumihi. Jadi istilahnya kalau kata bahasa kita ini Nabi Yunus ini kecewa dengan Allah. Padahal udah janji kepada kaumnya akan memberikan azab, tapi azab tidak diturunkan, malah kaumnya diampuni. Ada rasa tidak sreg dengan keputusan Allah. Atiban. Ya, atiban itu bahasanya mencela, seperti mencela Tuhannya dalam hati. Wa mughadiban liqaumihi, dan rasa tidak suka, benci dengan kaumnya, enggak senang dengan Allah keputusannya dan benci dengan kaumnya. Nah, seorang nabi seperti ini. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Pergi Nabi Yunus, bahasa kita mungkin purik ya. Purik, ngambek. Pergi Nabi Yunus ke pinggir pantai, pengen pergi. Lihat ada kapal yang udah siap-siap mau berangkat, numpang Nabi Yunus di situ. Ayo, saya mau berangkat. Orang-orang udah tahu ini Yunus orang soleh, seorang nabi, sangat dihormati di kapal itu. Jalanlah kapal itu. Ketika sampai di pertengahan perjalanan di tengah laut, tiba-tiba kapal ini berhenti, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kata Nabi Yunus, kalau terjadi seperti ini di sebuah kapal, pasti ada orang yang bermaksiat di dalamnya. Ada orang durjana di dalamnya. Maka dicarilah siapa itu. Nabi Yunus langsung ngaku, sayalah orangnya. Tapi kaumnya nggak percaya. Nggak mungkin. Yunus orang jahat, Yunus orang yang tercela. Beliau seorang nabi. Akhirnya apa? Diundi lah. Singkat cerita diundi. Siapa yang namanya keluar akan dilemparkan ke laut. Diundi pertama keluar Nabi Yunus. Kaumnya tetap nggak mau karena tahu Nabi Yunus orang soleh, takut Pak ngelemparin Nabi, takut kualat mereka. Diundi lagi yang kedua, keluar lagi Nabi Yunus, sampai ketiga keluar lagi Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus memutuskan diri untuk menyeburkan diri langsung ke laut karena kaumnya nggak ada yang berani, takut semua. Ketika Nabi Yunus mau melemparkan diri, itu udah ada Pak, udah ada ikan paus yang menunggu di bawah. Udah kelihatan paus ini gedenya, besarnya lebih daripada kapal itu.
Kaumnya nggak ada yang mau ngelemparin Nabi Yunus. Kata Nabi Yunus, kalau kamu nggak ngelemparin saya, ini kita mau mati semua di kapal ini, ditelan sama ikan paus. Akhirnya gimana? Akhirnya Nabi Yunus tuh turun dan menjebur, langsung diambil oleh ikan. Kata Allah, Yunus hanya dijadikan sebagai tempat penjara di dalam perutmu, bukan makanan. Jangan dihancuri dagingnya dan jangan dihancurkan tulangnya, di penjara di dalam kapal. Ini teguran Allah kepada Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus berada di dalam kapal. Dalam riwayat, ikan paus yang tadi akan dimakan lagi sama ikan paus yang lebih besar. Jadi makanya dalam ayat Al-Quran itu Nabi Yunus berada di 3 kegelapan. Pertama, kegelapan di dalam perut ikan paus. Kedua, kegelapan di dalam laut, karena Nabi Yunus ini dalam riwayat dibawa sampai 7 lapis bumi. 7 lapis bumi, Pak, di laut itu. Sampai 7 lapis bumi. Yang ketiga, gelapnya malam. Gelap dalam perut ikan paus, gelap di dalam lautan, gelap di dalam malam. Itu 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus. Akhirnya ketika Nabi Yunus berada di dalam 7 lapis bumi itu di lautan, Nabi Yunus mendengar suara-suara tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari batu-batu, dari ikan-ikan yang berada, hewan-hewan yang berada di dalam laut, semuanya bertasbih. Maka dari situlah Allah ilhamkan kepada Nabi Yunus untuk membaca doa apa yang biasa kita baca sini subuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah doa Nabi Yunus tatkala berada di dalam perut ikan paus. Hingga akhirnya Allah terima taubatnya Nabi Yunus, kemudian dilemparkanlah Nabi Yunus ke darat. Ketika dilempar ke darat dalam keadaan lemas, kita di penjara di dalam ikan perut, nggak makan apa-apa, Pak. Lemas dalam 40 hari, riwayat 7 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Sedikit-dikitnya juga akan timbul rasa lemas, makan apa-apa. Akhirnya Allah tumbuhkan, ketika Nabi Yunus telah berada di daratan, Allah tumbuhkan namanya pohon labu, yaktin. Allah tumbuhkan pohon labu yang menyelimuti tubuhnya. Kalau kan daunnya gede-gede, wae. Labu apa? Labu air. Yang panjang itu daunnya gede. Allah tutupi badannya semuanya dengan daun labu itu, kemudian buahnya dimakan, kemudian menjadi segar kembali Nabi Yunus. Tatkala Nabi Yunus berada di sekitaran sudah beberapa lama di situ, akhirnya Nabi Yunus melihat pohon-pohon itu mati tiba-tiba. Faja'ala yastadhilu tahtaha wa wakala bihi wa 'allata wa yashrabu min labaniha fayabisat syajarah fabaka 'alaiha. Pada pohon itu sangat berguna buat Nabi Yunus, buat nutupin auratnya, pakaiannya menjadi pakaian, buat dimakan, dan ada airnya yang mengeluarkan air seperti itu. Tiba-tiba pohonnya mati. Fabaka 'alaiha, maka tiba-tiba Nabi Yunus nangis melihat pohon itu mati. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Yunus, tabki ala syajaratin yabisat. Yunus, kenapa kamu menangis melihat pohon yang mati? Wala tabki ala mi'ati alfin aw yazidun wa aratu an ahlika. Sedangkan engkau tidak menangis melihat kaum yang berjumlah 100.000 yang akan aku azab. Kenapa kamu enggak sedih melihat kaum yang akan aku azab? Tapi kamu menangis hanya karena melihat pohon yang mati kekeringan. Di mana? Istilahnya nggak pas, nggak cocok. Maka dari situlah Nabi Yunus menyesali semua perbuatannya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa kharaja Yunus faidan huwa bi ghulamin ya. Maka Nabi Yunus menuju kaumnya. Sebelum bertemu dengan kaum itu, bertemu dengan seorang penggembala anak muda, lagi ngembala hewan ternak. Maka Nabi Yunus mengatakan, man anta ya gulam, wahai anak laki-laki, siapa kamu? Qala min qaumi Yunus, saya kaumnya Nabi Yunus. Saya punya nabi namanya Yunus. Enggak tahu nih, Pak. Padahal dia ngomong langsung dengan Nabi Yunus. Qala idzan raja'ta ilaihim fa akhbarahum anni laqitu Yunus. Kalau begitu, sekarang kamu pulang, kabarin kaummu bahwasanya kamu bertemu dengan Yunus. Alias kan ini yang lagi ngomong. Faqala al-gulam qad ta'lamu annahu in lam takun li bayyinatun qutiltu
wahai orang tua, kalau seandainya kaum saya tahu saya ngomong begitu tapi nggak ada bukti saya bertemu dengan Nabi Yunus, pasti saya akan dibunuh. Orang Bani Israil. Qala Yunus alaihissalam tashhadu lak hadhil buk wa hadhihi syajarah. Baik, kalau begitu buktinya batu ini dan tempat ini akan menjadi bukti saksi bahwasanya engkau telah bertemu dengan Yunus. Famarraha faqala Yunus idza akuma hadzal gulam fashhad lahu qalata na'am. Maka ketika anak itu mendengar ucapan Nabi Yunus, pulang, Pak. Bilangin kaumnya. Ketika anak itu pulang memberitahu kaum, Yunus berkata kepada batu dan tanah yang di situ, nanti kalau anak itu datang lagi dengan kaumnya, kasih tahu bahwasanya dia telah bertemu dengan Yunus. Datanglah orang-orang, segerombolan orang itu dengan senjata, Pak. Ini anak kalau bohong ini langsung dibunuh bocah pengembala ini. Ketika sampai tempat nggak ada udah Nabi Yunus, tapi tanah itu menjadi saksi, bicara. Tanah dan batu tersebut bicara bahwasanya benar anak ini telah bertemu dengan Yunus. Maka dari situ anak itu pulang lagi, diajak kembali oleh para pengawal tadi. Para tentara istilahnya dalam keadaan bingung, Mbak. Tentara itu bingung dengan rasa takut. Bisa kok ini batu bisa bicara? Nah, kalau bukan Nabi yang nyuruh, tidak akan terjadi. Wa qalu lil malak syahidu lahu syahida lahu syajarah wal ar. Wahai raja, ini anak benar bertemu dengan Yunus. Buktinya adalah batu yang bisa berbicara dengan tanah. Fa akhadhal malik biyadil ghulam wa ajlasahu fi majlisihi wa qala anta haq bi hadzal makan minni. Kemudian tiba-tiba raja itu memeluk anak itu dan mengatakan, sekarang kamu yang jadi raja. Kamu yang lebih berhak karena kamu telah bertemu dengan seorang nabi, yaitu nabi kita Nabi Yunus alaihissalam. Fa qama lahum amrohum dzalikal gulam arba'ina sanah. Kemudian raja tersebut tinggal menjadi raja di situ. Siapa pemuda tadi? Selama 40 tahun. Nah itu. Ini adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi seperti itu, Pak, ceritanya. Nah, di sini Allah ingin menegur kepada beliau, sabar ketika berdakwah. Baru 9 tahun sudah mengeluh, bahkan meninggalkan kaumnya. Dan ini yang terjadi kepada Nabi Muhammad, yang ditegur oleh Allah, diberikan peringatan, fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahib hud idnada wa huwa makdum. Wahai Muhammad, sabarlah dengan keputusan Tuhanmu. Wala takun kasahibil hud, janganlah engkau jadi seperti yang dia berdoa dalam keadaan bersedih. Sebagai pelajaran buat kita juga, bahwasanya ketika kita sedang mendapatkan ujian, cobaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersabar. Ya, karena sesungguhnya ujian, cobaan yang kita hadapi saat ini ada apa-apanya dibanding dengan para kekasih Allah. Bukan kekasihnya, tapi diuji sedikit aja sudah merajuk rasanya. Bahkan kadang-kadang jauh dari ibadah, nggak mau ibadah lagi, udah sholat mulu tapi nggak kaya-kaya, sholat mulu tapi hidup masih aja susah. Nah, istilahnya merajuk. Ya, terus saja ibadah, karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wallahu taala alam bisawab. Kita semua bisa mengambil sedikit kita mengambil faedah sedikit kisah Nabi Yunus alaihi salam. Baik para jamaah, sudah ada intro dari Bang Pepen. Bagi jamaah yang mungkin ada kesempatan kita takziah. Iya, Bang. Sekarang langsung ya. Yang mau sholat isyraq silakan. Setelah itu kita langsung takziah kepada salah satu jamaah kita, yaitu Bang Ubay. Saya kenal beliau mulai dari tahun 2004. Cukup dekat juga hubungan dulu waktu masih di sini dengan beliau. Dan beliau salah satu jamaah yang rajin ke masjid berjamaah. Dan belum berapa hari yang lalu kayaknya saya masih melihat, iya, ke masjid ini masih jamaah salat zuhur terakhir saya lihat itu berarti. Oh, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafannya, kesalahannya, dan segala semua ibadah dan kebaikannya, amal solehnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una
Rabbi faqihna wa faqih ahlana Rabbatina fi dinina mahalil kutri unsa wa Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ki ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syar Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir bi ridha minkal uyun wa qdiyana Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi ta'ishal mustafa man hakdana al wal fa من فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا توالنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.